അതിഗംഭീരമായ ഒരു ഡാൻസ് പരിപാടിയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നടന്നത്. ഇവിടെ കോമ്പയർ ചെയ്ത ആൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷമാണ്. ഇത്രമാത്രം സന്തോഷം പ്രതിഫലിക്കുന്ന മുഖങ്ങളുമായി നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഇത്രയൊരു നൃത്തം കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ നൃത്തത്തിൽ 10, 14, 9 എല്ലാം കൂടെ 33 കുട്ടികളാണ് പങ്കെടുത്തത്. എത്ര മനോഹരമായി നമ്മുടെ ഹൃദയം മുഴുവൻ കവരുന്നത് പോലെയാണ് അവർ നൃത്തം ചെയ്തത്. നമ്മൾക്കൊക്കെ എനിക്ക് 70 വയസ്സായി പലരും ഇവിടെയുണ്ട്. അവർ നൃത്തം കണ്ടപ്പോൾ നമുക്കും അങ്ങനെ ഒന്ന് തുള്ളിച്ചാടി നൃത്തം ചെയ്യണം എന്നൊരാഗ്രഹം നമ്മുടെ എല്ലാം മനസ്സിലും ഉണ്ടായി. വളരെ മനോഹരമായി അങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്ത് നമ്മളെല്ലാം സന്തോഷിപ്പിച്ച് അവരെ പരിശീലിപ്പിച്ച അധ്യാപകരെ, അവർക്ക് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്ത രക്ഷകർത്താക്കൾ, I congratulate all of them. It is not only those little children, but every student here, every student who has performed on the stage here speaks of the excellent training and the excellent results that have been achieved by the school, whether it be the head girl or the head boy or other people who have been on the stage, who have been guiding the program, who have been talking to us, who have been giving directions. All these stand eminent witness to the excellence of the training that is being imparted by this institution. വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ കണ്ണു തള്ളിയത് പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കേട്ടതാണ്. കാരണം ആ റിപ്പോർട്ടിലെ ഉദ്ദേശം ഏതാണ്ട് 100-ലധികം, more than 100 slides were there in that report. Each of the slides represented an activity and an achievement of the school. Each. And I would say, kadanu chellata, not even one area was there. Whether it was science, whether it was sports, whether it was drawing, whether it was dance, whether it was competition, whether it was exhibition, whether it was a discussion, anything that you can imagine, each and everything. അവ ഓരോ സംഗതിയിലും എക്സലൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. ഇവിടെ ഇതുപോലൊരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് ടീം പോയിട്ട് നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ ടീമായി മാറുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര അതിശയകരം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ഒരു കുട്ടി ഒരു നാഷണൽ കോമ്പറ്റീഷനിൽ 6ാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര അഭിമാനകരമാണ്. If you take each of the slides, in fact the slides were too many for me to narrate, for me to personally remember, but I was impressed with each slide and the extent of care and attention that have gone into the grooming of the student, by which the students have been able to rise above themselves, achieve great standards and compete with the best in the rest of the country and achieve results and earn laurels for the society, earn laurels for the school as well as their parents. I congratulate Mr. J.J. Thomas and all the teachers for the wonderful effort they have taken in achieving the almost impossible things which have been portrayed right before us in her presentation. Congratulations, Ms. Thomas. I was also impressed by the selection of the theme, nostalgia, the echoes of nostalgia, ഗൃഹാതുരത്തിൻ്റെ പ്രതിധ്വനികൾ. ഇങ്ങനെയൊരു വാചകം കേട്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ബാല്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു പോകും. ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ അവസാനിപ്പിച്ചത്, പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ അവസാനിച്ചത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാചകം പറഞ്ഞാണ്. Dear parents, we are here to prepare your dear children for to live as meaningful citizens in a future world. ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ അവസാനം പറഞ്ഞ കാര്യം. ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയായിരുന്നു, ഞാനൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു.
ഞാൻ വളർന്നു, ഇപ്പോൾ 72 വയസ്സായി. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവർക്ക് 72 വയസ്സാകുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും? നമ്മളൊരു ഫ്യൂച്ചർ വേൾഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് നെവർ ഫോർ ദ പ്രസന്റ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ഇൻവേരിയബിളി ഫോർ ദ പ്രസന്റ്, ഇൻവേരിയബിളി ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ. How to train, how to prepare, how to impart skills in such a way that a student who undergoes a 10 or 12-year period of education is made competent to make future challenges, to meet future challenges. This is the real intention of education. Now, what will be the state of the world 70 years from now? Perhaps if I had asked this question to myself 300 years back, any teacher in 1700 or 1800 could have firmly predicted that the world will not change much in 70 years. My grandfather's time, he was born in 1880, he died in 1960. Except that India's political landscape changed, nothing else much happened. Nothing else. Agriculture was our main source of income. അന്ന് നമ്മൾ കലപ്പയിട്ടാണ് പൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇതുവഴി പോകാൻ ഉടനെ ഇവിടെ എല്ലാം ട്രാഫിക് ജാമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. കാളവണ്ടി കൊണ്ടുള്ള ട്രാഫിക് ജാമായിരുന്നു ഇരവിപേരൂരും പുറമറ്റത്തും പെണ്ണിക്കുളത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്നൊന്ന് നോക്കുക, ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതകാലം 70 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ നാട്ടിലൊരു കാളവണ്ടിയുണ്ട്, ഒരു കാളവണ്ടിക്കാരനാണ്. ഈ നാട്ടിൽ ഒരു കടത്തുവള്ളക്കാരനുണ്ട്. അതിപ്പോൾ കോഴഞ്ചേരി പാലത്തിൽ എക്സ്കർഷൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു. കോഴഞ്ചേരി പാലം 1952 ഇത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ ഒരു കടത്തുവള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ മാത്തോമയിലെ 2 മെത്രാപ്പൊലീത്തമാർ, ഒരാൾ നീന്തിയും ഒരാൾ കടത്തുവള്ളി കയറിയാണ് ആ കോഴഞ്ചേരി പമ്പ കടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അവന് കടത്തുവള്ളക്കാരെ അവിടുന്ന് കാണാനില്ല. ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര ജോലികൾ എൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത്, എത്രയെത്ര ജോലികളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷം. ധാരാളം ജോലികൾ അപ്രത്യക്ഷം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, അടുത്ത 70 വർഷം, മിക്കവാറും ഈ കുട്ടികൾ 70 വർഷമല്ല 100 കൊല്ലം ജീവിക്കും. ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പുരോഗതി, ജെനറ്റിക്സിൻ്റെ പുരോഗതി കൊണ്ട് ഈ കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ ശരാശരി 100 വയസ്സ് ജീവിക്കും. അടുത്ത 100 വർഷം കൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും, ഏതൊക്കെ ജോലികളാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്, ഏതൊക്കെ ജോലികളാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത്? ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും എന്നോട് പറയുകയാണ്, ഈ നാട്ടിലാകെ മൊബൈൽ ഫോൺ വരും, ഈ നാട്ടിലാകെ ടെലിവിഷൻ വരും, ഈ നാട്ടിൽ 160 ലക്ഷം മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ വരും, എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ കാണും, എല്ലാ വീട്ടിലും ടെലിവിഷൻ കാണും. ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കും? ആരും വിശ്വസിക്കുകയില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് അനുഭവമുള്ളവരാണ്. അത്ര വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ 70 വർഷത്തിലുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള അടുത്ത 70 വർഷം എന്ത് മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവും? അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി പരിശീലിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും, as the principal said, if you want to train them to be meaningful citizens in a future world, we must have some idea of what the future is going to be like. And dear friends, dear parents, dear teachers, the future will change beyond our imagination. Beyond our imagination. It will change in a manner that we cannot even recognize. That's what's going to happen. Just 3 months back in November, in Britain, the British Prime Minister, Mr. Shri and the famous industrialist, venture capitalist Elon Musk attended a meeting on artificial intelligence. If you Google these names and Google artificial intelligence, you will definitely get their statement in your own phones just before me. At the end of this conference, the British Prime Minister and Mr. Musk, they addressed a press conference.
in this press conference, heartlessly, അതിക്രൂരമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാവുന്ന രീതിയിൽ എലോൺ മസ്ക് പറയുകയാണ്, അടുത്ത 20 വർഷം കൊണ്ട്, ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഒരു 30 കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ നാട്ടിൽ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ വിശ്വസിക്കില്ലായിരുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഏത് പത്രവും അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അമേരിക്കയിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ വായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 30 കൊല്ലം മുമ്പ് വിശ്വസിക്കില്ലായിരുന്നു. അതൊക്കെ സംഭവിച്ചു. നമ്മൾ അവിശ്വസനീയമെന്ന് കരുതിയ പലതും, അസംഭവനീയമെന്ന് വിചാരിച്ച പലതും, those things have happened. So we must take this Musk prediction also very, very seriously. He said, within the next 20 years, all the jobs that we do now, all those jobs will disappear. And all those jobs will disappear and it will be taken over by artificial intelligence. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കാര്യം മെമ്മറി കൊണ്ടോ സിസ്റ്റം കൊണ്ടോ ഒരു സിസ്റ്റം ലോജിക്ക് കൊണ്ടോ ആവർത്തന സ്വഭാവത്തോട് ചെയ്യുന്ന ഏത് കാര്യവും ആവർത്തന സ്വഭാവത്തോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മുഴുവൻ ജോലികളും കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ തന്നെ we are very familiar with the term paperless office. Paperless offices are very common. We are very much used to the concept of work at home. You don't have to go to an IT company, you don't have to go to a factory to deliver your work input to the working of the factory. It's already common. Several among this audience, several of our relatives are already doing it in our own homes. So he is predicting ഈ പറയുന്ന ജോലികളെല്ലാം തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ കൈയടക്കും. ഒരു എസ്സേ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ബെറ്റർ എസ്സേ ദാൻ വാട്ട് എനി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ആസ് എ ബെറ്റർ എസ്സേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താകും അതിൻ്റെ കാര്യം? ഹൗ ആർ യു ഗോയിങ് ടു ട്രെയിൻ our students for the future when all the jobs that we know of, when I say jobs, I'm a former police officer. One of the first jobs to disappear will be the policeman's jobs. ഇപ്പോൾ തന്നെ വഴി ആരെങ്കിലും പോലീസിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Camera is more efficient than any policeman. പോലീസുകാർ പിടിച്ച എല്ലാവരും, കേരളത്തിലെ പോലീസുകാർ എല്ലാവരും കൂടി വഴി നിന്ന് ട്രാഫിക് ചെക്കിങ് നടത്തിയാൽ കൂടിപ്പോയാൽ അന്നേരം വൈകുന്നേരം ഒരു 10,000 കേസ് പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ക്യാമറ വെച്ചാലോ ലക്ഷക്കണക്കിന് കേസ്. ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ അത് 4.5 ലക്ഷം കേസാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇരുന്ന് 700ഓളം ക്യാമറകൾ പിടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഒരു 10,000 ക്യാമറ വെച്ച് എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? അപ്പോൾ പോലീസിങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കമ്പ്യൂട്ടറാവും. ടീച്ചിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ബിക്കോസ് ടീച്ചിങ് ഇൻവോൾവ്സ് certain things, studying certain things, saying things in a particular way. It can be digitally reproduced. The world's best teachers, fabricated classroom can be reproduced across homes all over the world. The best lecture on Newton's laws can be aired in every home in the world, and that lessons can be learned by anybody. You don't have to have a teacher teaching you. Every action has got equal and opposite reaction. അത് ഈസിയായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ മെത്തേഡിൽ കൂടി. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓരോ ജോലി എടുക്കും. ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ഡിസീസസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഏത് മേഖല എടുത്താലും ഈ മസ്ക് പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് അല്പസമയം ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മസ്ക് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കടകൾ ഇല്ലാതാവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ? കടകൾ ഇപ്പം തന്നെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആമസോൺ വഴിയാണ്, ആമസോൺ സാധനം വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തരികയാണ്. ഒരു 15 കൊല്ലം മുമ്പിൽ പറഞ്ഞാൽ കടയുടെ ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഡർ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഡർ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ ഇരുന്നാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഡർ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജ് വീട്ടിൽ വന്നു. ഒന്നും ചെയ്തില്ല, വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഏത് സാധനം നമുക്ക് വേണ്ട ഏത് സാധനവും നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കടകളില്ലാതാണ്, പോലീസുകാരില്ലാതാണ്, അധ്യാപകരില്ലാതാണ്, ഏത് ക്ലർക്കുമാർ ഇപ്പം തന്നെ ഇല്ലാതായി. നമ്മളെല്ലാവരും പണ്ട് നമ്മുടെ എരവുപേരൂർ മുതൽ എരവുപേരൂർ കുമ്പനാട് പ്രായമുള്ളവർക്കറിയാം. കുമ്പന എവിടെ പോയാലും ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് 6th ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഒറ്റ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടോ? ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പം അങ്ങനെ
ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലികളില്ലാതെ പോലെ എല്ലാ ജോലികളും ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടികൾ വളരേണ്ടത്? അവിടെ ഭാഗ്യവശാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ വർഗീസ് അച്ഛൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. You have to teach our children to be creative, because no computer can be creative. മനുഷ്യൻ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി കമ്പ്യൂട്ടറിന് ചെയ്യാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. കമ്പ്യൂട്ടറിന് കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടി വേണമെങ്കിൽ ഒരു നോവൽ എഴുതാം. പക്ഷേ ആ നോവലിൻ്റെ പ്ലോട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ മഥിക്കുന്നതോ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ സ്പർശിക്കുന്നതായാൽ വഴിയില്ല. അതൊരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റായിരുന്നു. നേരെ മറിച്ചൊരു നല്ല കവിത, ഒരു നല്ല നാടകം, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പാടാണ്. ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഡാൻസുകൾ, ഇതൊക്കെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻഡ്ലെസ്ലി റിപ്പിറ്റേറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഏതൊക്കെ രംഗത്ത് വേണോ ആ രംഗത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാത്രമായിരിക്കും മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യം വരുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്തോളും. ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പേപ്പറിൽ വായിച്ചു കാണും. മനുഷ്യൻ്റെ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റോൾ, മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറ് കിഴിച്ച് തലച്ചോറിനകത്ത് തലമുടിയുടെ ഷേപ്പിൽ ന്യൂറോൺ സെൽസ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്, ചിപ്പിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നടക്കുന്ന ടെലിപ്പതിക് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഓഫ് തോട്ട്സ് to a computer system is made possible just this week. അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? മെക്കാനിക്കലായിട്ട് കമാൻഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്യും. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ. ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. കോഓപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്, കെയറിങ്, വൺ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് കെയറിങ് ഫോർ അനദർ, taking care of another person, making another person happy, making another person laugh. No computer can make another person laugh. Making another. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യാതൊരു വിലയില്ല, ഈ സ്കില്ലൊന്നും ആവശ്യമേ ഇല്ലാത്ത സ്കില്ലാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്ന സ്കില്ലുകൾ, അതിന് നമ്മളൊരു ലോജിക്കൽ ചട്ടക്കൂട് ഉണ്ടാക്കി അതിന് 1, 2, 3 എന്ന രീതിയിൽ കോഡിങ് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാതെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഏതായാലും 10-50 കൊല്ലത്തേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കഴിവുകൾ. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ക്രിയേറ്റീവ് സ്കിൽസ്, പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസ്. ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് ടീച്ചർ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചു, എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ലേണിംഗ്. പിന്നെ ദർ വാസ് അനദർ സ്ലൈഡ് ഓൺ ആർട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ലേണിംഗ്. ഇത് അതിനോട് എഴുതാണോ എനിക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷേ അതാണ് വേണ്ടത്. യു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ആർട്ട് വിത്ത് ലേണിംഗ്. ഫോർ ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ദി അൺപ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ആർട്ട്, ദി വെരി ഇല്ലോജിക്കാലിറ്റി ഓഫ് ദി ആർട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് മേക്സ് ആർട്ട് സ്വീറ്റ് ആൻഡ് നോൺ റിപ്പീറ്റബിൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും കുട്ടികൾക്ക് സ്വായത്തമായി നൈസർഗികമായി അവർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന മറ്റു തരത്തിലുള്ള സ്കിൽസ്, ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്, ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എ പ്രോബ്ലം, ടു ഡിവൈസ് എ സൊല്യൂഷൻ, ടു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ, ടു ഫൈൻഡ് എ ബെറ്റർ ആൻസർ. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം താല്പര്യമെടുത്ത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. ഇങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറുള്ളൂ. പഴയ കാലത്ത് ടൈപ്പിംഗ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടിയെ ടൈപ്പിംഗ് പഠിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയും സാറിന് വട്ടാന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടിയെ കടത്തുള്ള തുഴയെ പഠിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയും വട്ടാന്ന് പറയാം. കാരണം നാം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതും അവരെ തയ്യാറാക്കേണ്ടതും ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയാണ്. പല കാര്യങ്ങളും മനുഷ്യനെ സഹായിക്കണം, മനുഷ്യന്റെ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കണം. ഇലോൺ മസ്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു, ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് വറീഡ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ടെൽ യു ദാറ്റ് there will not be any jobs left which the computer cannot do. Don't get worried. The computers will produce everything in plenty. We are, in the next 20 years, we are going in for universal abundance. കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് പരിമിതിയില്ല.
ജോലി ചെയ്യാവുന്നതിന് പരിമിതിയില്ല. മനുഷ്യനാണല്ലോ 8 മണിക്കൂർ മാത്രം ജോലി ചെയ്യുന്നത്, കമ്പ്യൂട്ടർ മുഴുവൻ സമയം ജോലി ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ ധാരാളം സാധനങ്ങൾ, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും, there will be abundance. The only question is who will control the abundance. That is a political question which I am not answering now. But there will be abundance. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജോലി പോയതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ആഹാരം കിട്ടാതായിരിക്കുമോ, ആർക്കെങ്കിലും താമസ സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെടുകയോ, ആർക്കെങ്കിലും ആഹാരമില്ലാതാകുകയോ വസ്ത്രമില്ലാതാവുകയോ വിദ്യാഭ്യാസം നഷ്ടപ്പെടുകയൊന്നുമില്ല. Because the states will become so powerful that they will be able to provide everything for everybody, because computers are producing it, no human being is working. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്? മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും ബോറടി ഉണ്ടാവും. ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ബോറടി എത്രമാത്രമായിരിക്കും? ഇപ്പോൾ ബോർഡം വിൽ ബി എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഹൗ ടു സോൾവ് ബോർഡം? ഹൗ ടു റെക്കൺസൈൽ വിത്ത് ബോർഡം? സ്പിരിച്വാലിറ്റി, മറ്റു മനുഷ്യരെ സഹായിക്കുക, നമ്മുടെ mental and spiritual growth. How to do it in a computerized world? How people can join together and collaborate for creating experiences which can rival a digital experience. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ചലഞ്ചസ്, നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ പ്രശ്നമുള്ളതും. അത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾക്കൊരാളെ ചിരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ, അത് വലിയൊരു കഴിവായിരിക്കും ഭാവിയിൽ. കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ ആരെയും ചിരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, എല്ലാം ഫാക്ച്വലായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും, നമുക്ക് പലതരം കഴിവുകൾ, ഓടാൻ, ചാടാൻ. We may go back to the primitive times when people used to assemble in stadia, competition, sports competition, handball competition, football competition. Computers will not play football. Human beings will play football. Human beings will have sports. സോ സ്പോർട്സ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, കലയായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഡാൻസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വേറൊരു മേഖല, ഇതുവരെ നമ്മൾ വാല്യുബിൾ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖല കഴിഞ്ഞ് ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ട് പ്രയോജനമില്ല, 4 അക്ഷരം പഠിക്കുക കൊച്ചേ, ഇതടിഞ്ഞാലേ നിനക്ക് ഗുണമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരസ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന, അപ്രധാനമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല കുട്ടികളുടെയും ജീവിതത്തിൽ 50 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വളരെ പ്രധാനമായിരിക്കുമെന്നൊരു തിരിച്ചറിവ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ബോധം കെട്ടുപോയത്. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ 100 സ്ലൈഡുകളിൽ ഓരോ സ്ലൈഡ് എടുത്താലും there is something innovative in every slide. It is not a repetition of something which has already happened elsewhere. There is constant effort to innovate, improve, and make the children competent and confident to face the challenges of the world. I congratulate the principal, the staff, the management, the parents who have taken interest, everybody present here, and the children who have undertaken this great journey, are joining this great effort to build a future befitting us, a future which we deserve, a future when we can meet the challenges of artificial intelligence. Thank you so much. Thank you for inviting me and for listening to me so patiently. I'm much obliged for the principal for having invited me here and for listening to me patiently. Thank you.